یاد رکھنا جب تک یہ قوم قرآن کے ساتھ نہیں ہوگی آگے نہیں بڑھ سکتی. قرآن کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. قرآن پڑھنے والوں کی کمی. عورتوں سے پوچھ لو, میں آپ کو بتا رہا ہوں, میری بہنوں سے پوچھ لو, بیٹیوں سے پوچھ لو, فلاں کی لڑکی بگڑ گئی, فلاں کا لڑکا بگڑ گیا. یہ جھوٹ ہے. لڑکی لڑکا بعد میں بگڑتے ہیں, پہلے امی ابا بگڑتے ہیں. لاہور میں بچہ اچھے نمبروں سے پاس ہوئے 4 یا 5, سب غریب تھے. مینجمنٹ نے کہا ہم پڑھائیں گے, بولو فیوچر پلان بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو. تو ایک بچہ بولا میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں بنائیں گے, غریبوں بنائیں گے. تم انجینئر بننا چاہتا ہوں, بنوائیں گے. سائنسداں بننا چاہتا ہوں, بنائیں گے. ایک بچہ رو رہا تھا, سب سے زیادہ نمبر اسی کے آ رہے تھے. جب اس سے پوچھا کیا بننا چاہتے ہو, رونے لگا. خوبصورت بچہ. ماسٹر آگے بڑھا, بیٹے کیوں روتے ہو, تم غریب ہو, ہم تمہیں پڑھائیں گے, بولو کیا بننا چاہتے ہو. وہ کچھ نہیں بولا. بیٹے ڈرو نہیں, بتاؤ, بے جھجک بتاؤ کیا بننا چاہتے ہو. کہنے لگا صحابی رسول بننا چاہتا ہوں. ماسٹر نے بچے کو گود میں اٹھا کے کہا بیٹے ایسی بات کیوں کرتا ہے, تجھ کو پتہ نہیں صحابی کون ہوتا ہے. کہا نہیں, میری ماں مجھے جب سے میں ہوش میں آیا ہوں تب سے میری ماں مجھے ابو بکر صدیق کی باتیں سناتی ہے, عمر فاروق اعظم کی باتیں سناتی ہے. وہ بتاتی ہے غار میں کیسے قربانی ابو بکر صدیق نے دی, کیسے نبی کو اپنے کاندھوں پہ بٹھال کے اور انہوں نے غار ثور پر چڑھایا ہے. اور وہ مجھے بتاتی ہے کہ کیسے بلال حبشی کے سینے میں پتھر رکھے گئے ہیں. وہ کہنے لگا میری ماں یہ بھی کہتی ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس سے حضور پیار کرتے ہیں. بچہ بولا مجھے ماسٹر صاحب ایسے ہی بنا دو جس سے حضور پیار کریں. ماسٹر نے بچے کو گود میں اٹھایا اور چوما, بیٹے صحابی تو نہیں بنو گے مگر آدمی بہت بڑے بنو گے. وہی بچہ جب بڑا ہوا اس کا نام ڈاکٹر محمد اقبال تھا. اسی نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے چلو قلم. زندہ باد زندہ باد, لاجواب لاجواب. کیا کہنے بابا. یعنی اگر ماں اپنے بچے کو بس 5 سال کا 3 سال کے بچے کو بتائے کہ حلیمہ سعدیہ کون تھی, اور وہ بتائے کہ پھر سیدہ آمنہ کون تھی, یہ لوریاں. بچہ رویا تو کیا دے دیا, موبائل ہاتھ میں. تو تم نے موبائل کے حوالے تو خود ہی کر دیا بچے کو, برا نہ ماننا میری. بچہ موبائل نہیں چھوڑ رہا. اور دیا کس نے تھا, بچپن میں موبائل کا دامن تھمایا, موبائل کا دامن تھامے ہوئے ہے. اگر مصطفیٰ کا تھمایا ہوتا تو مصطفیٰ کا تھامے ہوا. توجہ ہے کہ نہیں, تھوڑی دیر اور بولوں یا ختم کر دوں. بولو دل لگ رہا نہیں لگ رہا ہے, جلدی بولو, مسکرا کے بولو دل لگ رہا ہے. زندہ باد. اچھا وہ کہہ رہے صاحب بیٹی بہن بگڑ گئی. نہیں بہن نہیں بگڑتی, لڑکیاں تو جنازے کی رونق ہیں. جس گھر میں لڑکیاں نہیں اس میں رحمت کوئی نہیں. باپ مرے اور لڑکیاں نہ ہو تو باپ کے جنازے پہ کوئی رونق نہیں. جب تک بیٹیاں رونے کو نہ آ جائیں باپ کا جنازہ سونا لگتا ہے. ماں مر جائے اور بیٹیاں نہ ہو, بیٹیوں کو برا سمجھنے والوں, بیٹیاں بڑی رحمت والی ہیں. حضور نے فرمایا جس کے 2 بیٹیاں ہوں وہ ان کا خیال کر لے تو ایسے جائے گا جنت میں جیسے میری ایک انگلی دوسرے کے ساتھ ہے. مگر چونکہ بیٹیوں کو بچپن سے بگاڑا گیا, 10 سال کی بیٹی ہو گئی تو اس کو فلم دکھائی جا رہی ہے. فلم کے اندر جو کچھ آتا ہے میں تو اس کو بیان نہیں کر سکتا چونکہ میں ان سب چیزوں سے دور رہتا ہوں. اتنا ضرور ہے کہ اس کے اندر گندگی آتی ہے, بدتمیزی آتی ہے, بے حیائی آتی ہے, بے شرمائی آتی ہے. اس کے اندر ہیرو ہیروئن بدتمیزی کرتے ہیں اور ابا بھی وہیں بیٹھا ہے, امی بھی وہیں بیٹھی ہے, بھائی بے غیرت دیوس بے شرم وہیں بیٹھا ہے. اس کے اندر فلم چل رہی ہے, بہن کے جذبات برباد ہو رہے ہیں, 10 سال کی عمر اس کی ہو چکی ہے. اب وہ دیکھ رہی ہے جیسے ہیرو ہیروئن ملتے نہیں ہے تو امی کا دل بڑا کمزور ہے, رونے لگتی ہے, آنسو پوچھنے لگتی ہے. اور جب ہیرو ہیروئن مل کے بھاگ جاتے ہیں تو امی بڑی خوش ہو جاتی ہے, ابا بھی بڑا مسکرانے لگتا ہے. یہی ڈرامہ دیکھتے دیکھتے وہ 10 سال سے 20 سال کی ہو گئی, اس کے جذبات بگڑ گئے. اس نے کہا امی تو خوش ہو ہی جاتی ہیں, ابا بھی مسکراتے, تو چلو وہی کریں جو پھر ہم نے دیکھا ہے. وہ 10 سال کے بعد جب بھاگی, امی ابا بولے ہماری ناک کٹ گئی ہے. تو ہم نے تھوڑی کہا تھا کٹوانے کو, تم نے خود ہی کٹوائی نا. اگر تیری بیوی اس ٹی وی کے سامنے رونے کے بجائے مصلی بچھا کے اللہ کے سامنے روتی تو تیری بیٹی ناک نہ کٹاتی, سر فخر سے بلند کر دیتی. کیا پیغام, زندہ باد, نعرہ تکبیر, نعرہ گھر میں فلم چل رہی ہے, پیغام اسلام, پیغام
इस्लाम। घर में फिल्म चल रही है, फिल्म, घर में गंदी बातें हो रही हैं और ये समझ रहे हो कि नस्ल बर्बाद कर रहे हो, करो बर्बाद। देखना क्या बर्बादी का दौर आने वाला है। फलां की लड़की भाग गई, तवज्जो करना जरा, गैर मुस्लिम बड़े वो डालते हैं सोशल मीडिया पे, हमने इतनी लड़कियां अपने उसमें ले ली, इतनी मुसलमान लड़कियां हिंदू हो गई, इतनी काफिर हो गए। सच इस्लाम छोड़ दिया, कोई थी नहीं। इस्लाम उसने समझा ही नहीं था। किसी बेगैरत बाप की औलाद होगी, किसी बेशरम मां की बेटी होगी, किसी फैशन की कठपुतली मां की बेहया औलाद होगी। वरना जो इस्लाम समझ ले वो जान दे देता है मगर ईमान नहीं देता। ये बेहया बेहूदी चैनलों पे बैठने वाली बेगैरत, ये बेशरम औरतें, ये हमें बताएंगे इस्लाम क्या है। हमें इनसे नहीं पूछना है, हमें मदीने की फातिमा ने बताया है इस्लाम क्या है। इस्लाम क्या है, वाह, आए फातिमा ने बताया, वाह। और सुनो, और सुनो, और ये अगर इसका देखना, ये 2 4 5 लड़कियां ले गए इधर से उधर, उन्हें कोई फीस दे के, लालच दे के, पैसे दे के, गरीबों से फायदा उठा के कुछ लड़कियां तुमने कन्वर्ट कर भी ली, तो सुनो, मुसलमान नहीं होंगी। वरना अगर तुम्हें देखना है तो फिलिस्तीन देख लो। हाँ, 7,000 बच्चे मरे हैं फिलिस्तीन में, शहीद हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। कितने? 10 साल से कम उम्र के बच्चे। माएं जब लाश उठा रही हैं तो हाथ हाथ में आ रहे हैं। 5-5 साल के बच्चे की लाशें नहीं मिल रही उनकी। एक एक ब्रेड पे 4-4 लोग लगे हुए हैं, भूखे हैं। मोहल्ले के मोहल्ले बर्बाद कर दिए उनके। कोई कुछ नहीं कहेगा, ना ना ना, पूरी दुनिया खामोश रहेगी चूंकि मुसलमान ही तो मर रहे हैं। किसी को तकलीफ हो ना हो मगर गुंबद खजरा के मेरे आका को बड़ी तकलीफ होती होगी। मगर आज उस फिलिस्तीन के लिए दुआ कहूं, ऐ अल्लाह अपना फजलो करम फरमा फिलिस्तीन, अपनी रहमतें कर दे फिलिस्तीन बर्बादी। वहां की लड़कियों का जो बयान सुना है मैं अपनी बहनों को सुना रहा हूं, और वो बयान सुनाना हूं अपनी बहनों को कि काश इनके किसी के समझ में आ जाए। उन्होंने कहा हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं अपने घरों में। कल रात के वक्त तो बुर्का उतार दिया जाता है, आदमी रिलैक्स होकर सोता है, आप ये बुर्का क्यों ओढ़ती हैं? कहने लगी इस वजह से बम गिरते हैं तो फिर हमारे मकान मलबे बन जाते हैं, मौत का कोई पता नहीं कब आ जाए, कब बम गिरे मकान मलबा बन जाए। हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब मलबों से हमारे जनाजे निकले, लाशें निकले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, उन पे पर्दा होना चाहिए। पूरी दुनिया की औरतों के लिए फलस्तीन की लड़कियां नमूने अमल हैं। बेपर्दा घूमने वालियों के लिए फलस्तीन की लड़कियां नमूने अमल हैं। मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मैं तो आपका खादिम हूं, नौकर हूं, मैं तो मदीने की बात तुम्हें सुना रहा हूं। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, तुम किसी अंग्रेज के गुलाम नहीं, तुम मदीने वाले के गुलाम हो। तुम समझो कि यहूदियों के गुलाम नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम हो। तुम पलटो इस दरिंदगी बेहूदगी से बाहर आओ। तकरीरों के वक्त खत्म हो गए, उम्मत पे बड़ा सख्त वक्त है, ये बहुत सख्त वक्त है। अपनी शादियों को ठीक करो, अपनी बहनों को देखो कि वो कैसे कपड़े पहन रही हैं, और अपनी बीवियों को समझाओ, अपनी बहनों को समझाओ, अपने घरों में कुरान की तिलावत करवाओ। कोई दूसरी सूरत नहीं, बस यही कि नमाजी बन जाओ। तुम्हें कोई नहीं मिटा सकता। सुनो, एक यहूदी ने कहा था जिस दिन फजर की नमाज में जुमे के बराबर नमाजी चले गए मुसलमान, उस दिन पूरी दुनिया में सिवाय मुसलमानों के कुछ नहीं होगा। हजरत अली फरमाते हैं मेरी शादी हुई, दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? दिल लग रहा है? कितने लोगों का दिल लग रहा है? हाथ उठा के बताओ। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई। जरा गौर तो करो, शादी किसकी हो रही है? जल्दी बोलो, किसकी हो रही है? शादी अली की हो रही है। और शादी किससे हो रही है? सैयदा खातून ने जन्नत फातिमा ज़हरा के साथ। दूल्हा बन के अली गए हैं, दुल्हन फातिमा है। दूल्हा और दुल्हन बाराती अबू बकर हैं।
बाराती उमर हैं, बाराती उस्मान हैं, इंतजाम करने में बिलाल हबशी हैं, सलमान फारसी हैं, सुभान अल्लाह, और निकाह पढ़ाने वाले काजी मेरे नबी हैं। सुभान अल्लाह। बताओ, जवाली दूल्हा हो, अबू बकर बराती हो, उमर बराती हो, इंतजाम बिलाल हबशी देखे, सलमान फारसी देखे, और निकाह जब नबी पढ़ाए और दुल्हन फातिमा हो, तो बच्चे भी तो हसन हुसैनी पैदा होंगे ना। लाजवाब जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदान अहले बैत, सीरत मुस्तफा, हमारे यहाँ शादी होती है, सीरत फातिमा। सारी बेपर्दगी, बेहयाई, बेगैरती उसी शादी वाले दिन हो जाएंगी। मगर मेरे नबी के घर पे शादी हुई। हजरत अली कहते हैं मेरी बीबी फातिमा मेरे घर में आई, कमरे में पहली बार मैंने उनको देखा तो मैं रोने लगा। कहते हैं फातिमा मुझे देख के बोली क्या आप इस शादी से खुश नहीं जो रोते हैं? उठ के खड़ी हुई, मेरा हाथ पकड़ के बोली आप रोते क्यों हैं? आप शादी, कहने लगे ऐसी कोई बात नहीं फातिमा, ऐ सैयदा मैं देख रहा हूं कि कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो तो उसके दिल में एक ख्वाहिश होती है कि मेरी जब मैं दुल्हन बनूं तो एक दो जोड़ी कपड़े नए पहन लूं। मैं देख रहा हूं फातिमा जिस कपड़े में आप दुल्हन बन के आई हैं उस पे 17 अहमद की चादर लगी हुई है, यानी फातिमा दुल्हन बनी है तो 17 अहमद की चादर पे, मगर आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं, आपको कोई अफसोस नहीं। तो सैयदा ने आगे बढ़ के कहा ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने फरमाया फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवा इख्तियार करने से राजी होता है, परहेजगारी से राजी होता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी बेटी फातिमा से मोहब्बत की वो जन्नत में जाएंगे, औरतें भी मर्द भी। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अगर आपके दिल में नबी की बेटी की मोहब्बत राई के बराबर भी है तो समझो आप जन्नत में जाओगे इंशाअल्लाह। मैं उसी बेटी की बात बता रहा हूं कि जिसकी इतना बेटी कायनात में दूसरी नहीं। मखदूमा कायनात की बात